बात की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मोहं करोति वाचालं पङ्गं न गयते पद्महं वन्दे श्रीगुरुं दन्तानं परमानन्दं श्री Chaitanya Prabhu. Hare Krishna. So I would like to welcome you all for this Sunday morning feast program. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, Text 1. ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 1 ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಶೌನಕ ಉವಾಚ ಶೌನಕ ಉವಾಚ ಹತ್ವಾ ಸ್ವರಿಕ್ತ ಸ್ಪೃದ ಆತತಾಯಿನೋ ಹತ್ವಾ ಸ್ವರಿಕ್ತ ಸ್ಪೃದಾತತಾಯಿನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ಸಹ ಅನುಜೈ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧ ಭೋಜನಃ ಸಹ ಅನುಜೈ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧ ಭೋಜನಃ ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕಿಂ ಆಕರಾಶಿತ್ ತತಃ. ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕಿಮಕಾರಶಿತ್ ತತಃ. Maybe due to constraint in time, one Prabhu and one Mataji can recite the sloka. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಜಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಬಹುದು. Any Prabhu who want to volunteer to read the sloka? ಶೌನಕ ಉವಾಚ ಹತ್ವಾ ಸ್ವರಿಕ್ತ ಸ್ಪೃದಾತತಾಯಿನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ಸಹ ಅನುಜೈ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧ ಭೋಜನಃ ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕಿಮಕಾರಶೀತ ತತಃ. One Mataji, please. Any one Mataji would like to volunteer? Okay. ಹತ್ವಾ ಸ್ವರಿಕ್ತ ಸ್ಪೃದಾತತಾಯಿನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ಸಹ ಅನುಜೈ ಪ್ರತ್ಯವರುದ್ಧ ಭೋಜನಃ ಕಥಂ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕಿಮಕಾರಶೀತ ತತಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Translation Srila Prabhupada ki. Shauna Mukamni asked, after killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religious men, Maharaja Yudhishthira, assisted by his brothers, rule his subjects? Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. ಅನುವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣರ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳಲು ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೇಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರ. Purport Srila Prabhupada ki. Maharaja Yudhishthira was the greatest of all men of religion. Thus he was not at all inclined to fight with his cousins for the sake of enjoying the kingdom. He fought for the right cause because the kingdom of Hastinapura was his rightful inheritance and his cousins wanted to usurp it for themselves. He fought therefore for the right cause under the guidance of Lord Shri Krishna, but he could not enjoy the results of his victory because his cousins were all killed in the fight. He therefore ruled over the kingdom as a matter of duty, assisted by his younger brothers.
The inquiry was important for Shaunaka Rishi, who wanted to know about the behavior of Maharaja Yudhishthira when he was at east to enjoy the kingdom. ಭಾವಾರ್ಥ, ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧುಮೋಘಕ್ಕಾಗಿ ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನು ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವನ ದಾಯಾದಿಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದನು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ದಾಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिशा कांता राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुष्ठे देवी प्रणमामि हरिप्रेमांच कल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So I would like to welcome you all today for the Srimad Bhagavatam class. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. We will try to understand a little bit from sloka 1 to 6 of this chapter. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So here in the sloka number 1 it is said how Yudhishthira Maharaj would have ruled the kingdom whether he was happy or not. ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳಿದನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡಿತೀವಿ. Yudhishthira Maharaj actually did not want to fight this battle. Yudhishthira Maharaj did not want to fight this battle. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. The reason was the opposing party were his cousins. ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ನೆಂಟರು. And whether he wins or loses, of course the Pandavas would always win because they were glorious devotees of the Lord, and devotees always emerge as victorious. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಂಡವರೇ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗೋದು. ಕಾರಣ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಶಾಲಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. But he was thinking, he was a religious person, he is thinking, what after all, why should I fight for a kingdom? ಆದರೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. But he fought for the satisfaction of Lord Sri Krishna. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. And Lord Krishna wanted him to fight the battle because he was the rightful inheritor of the kingdom after his father left the body. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಸಂತತಿಯಾದಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. Now one was that he was the rightful person to rule the kingdom. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ. But more important was that Lord Krishna wanted him to be established to establish religious principles. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. And all his brothers submitted to Maharaj Yudhishthir. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅವರು
ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. They never said that, no, I want to be the king, or I want to be the king, I want to rule. ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Unlike what we see today in Kali Yuga, if some elderly person leaves his body, there might be 5 or 6 sons or 7 sons, and they all will fight. No, this is my share, that is my share. But that didn't happen with Maharaj Yudhishthira. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. It is said that Aurangzeb killed all his brothers and arrested his father when he wanted to inherit the property of his father. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮರುಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಔರಂಗಜೇಬು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And here the entire Kauravas were all killed in that battlefield. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And it is said that they were all killed by the bamboo fire of anger, because everybody right from Duryodhan was all in that mood of anger. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. But what is it for us? Why do we have to talk all these things or discuss these matters? ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೂ ಏನಿದೆ? This whole world is compared to a forest fire. ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. It is said that in a forest it catches fire automatically when the bamboos rub against each other. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿದಿರಿನ ಮರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And it doesn't ask anybody whether I should ignite a fire or not. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. It takes place automatically. ಅದು ತಂತಾನಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Similarly, in this material world, the wrath of those who want to lord it over this material nature is the cause of the fire which take place. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. And the Supreme Lord has not have anything to do with this forest fire. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. The Lord just creates this material world because we want it, and then He arranges to maintain it, and at the right time He annihilates through His agencies. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. And one who has got a little bit of sense will start asking, why am I a part of this suffering? ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And the Lord who is seated inside as Paramatma, He guides that person to a person who knows the reason for this. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And then He gets the clue to the solution for these problems. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. I don't know how many of you remember the first sloka of the Samsara Davanala prayer which we sing in the morning. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಸಾರ ಧಾವ ನಲಲೀಡ ಲೋಕ ಅಂತ. The meaning is that this whole material world is like a forest fire. ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ರೀತಿ. One time Yaksha asked Yudhishthira Maharaj 4 questions. ಒಮ್ಮೆ ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the condition of this material world? ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. So Yudhishthira Maharaj replied
This material world is like a frying pan. Frying pan. This material world is like a frying pan. They use pan for cooking, no? ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೌಟ್ ಥರ, ಆ ರೀತಿ. Where the sun is like fire. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ರೀತಿ. The days and nights are like fuel. ದಿನ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಇಂಧನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. The passing seasons are the stirring spoon. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ತಿರುವಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. And time is a cook who is frying all the creatures in the pan. ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಕುಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. So you can imagine how we are all getting deep fried, not fried, deep fried in that frying pan. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಸಮಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡೀಪಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is how this material world has been created, so that we suffer for our karmic reactions and realize, yes, what I must do and what I must not do. ಇದು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. So if you see, and I know that you have heard that how conditions in Kali Yuga are. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. In the earlier yugas, people used to live very, very long life, and they used to live a very happy and blissful life. ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನಗಳು ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. But with the onset of Kali Yuga, the lifespan of all the living entities has started reducing gradually, that today we can't say if a person will live even for 1 year. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ. And not only that, even if a person lives for 60, 70, which is very, very high today's conditions, whether he will be living a happy life. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. Dhritarashtra, you all know, he was the father of the Kauravas, and he asked Vidura, and Vidura was a very, very pious person. ಕೌರವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಿದುರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದುರ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. He asked why people live a very short life. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And Vidura said, there are 6 sharp swords that cut the duration of one's life. ಆವಾಗ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂಥ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. We must understand which are these 6, because they play a very important part in our life. ಆ 6 ಆಯುಧಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ. One, he said, is excessive pride. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ದಂಭ. Second is overeating. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. Then the third is anger. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೋಪ. The fourth is too much lust for sense gratification. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಅಳವಡಿಕೆ. The fifth is talkativeness. We talk too much and we talk that which is not required to be talked. ಐದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. And the last is family dissension. There is so many problems in every family that it's very difficult to describe. ಆರನೇದಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. So the Lord has given solution for all this, but neither the king wants nor the people want. ಆದರೆ ಈ 6 ಕಷ್ಟಗಳು, ಈ 6 ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉಪಾಯವನ್ನು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು The king wants to rule the kingdom to get some power, make some money till the time that he rules, and somehow exploit people. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ ಆದವರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಇದೆ ವಿನಃ
ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. And in those years, the kings used to rule under the guidance of well qualified Brahmanas. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರಾದವರು ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. These Brahmanas were well qualified in the sense that they were well read in Shastras. They were not PhD or MBAs or MDs. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದರು, ನುರಿತವರಾಗಿದ್ದರು. And the Shastras give guidance as to how a living entity should live. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And these Brahmanas were all surrendered souls and they depended only on Krishna and they all lived for the satisfaction of Krishna and did everything for the satisfaction of Krishna. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸದಾ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರೋರು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೇನೆ ಅವರು ನಿರ್ಭರರಾಗಿರೋರು. So because today the Kshatriyas don't want to rule based on the advice of Brahmanas and there are no Brahmanas to advise, so the whole world is in a chaos. ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ವಿರಳ. So it is said that the Shastras are like rule books for the society. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ನಿಜ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. Like when we drive a vehicle, there are some rules how to drive in the road and all. Like that, Shastras give understanding how one should live in this world. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಡಗಡೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. And not everybody becomes qualified to know and understand everything that is there in the Shastras. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But then the Brahmanas are supposed to understand the Shastras and guide the Kshatriyas who rule. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And they are all leaders, whether Brahmanas or even Kshatriya, they are leaders. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು. And a leader is one who teaches by his own example to the others. ನಾಯಕನಾದವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. And one who teaches that way is called an acharya or a teacher. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು. In the Vedic civilization, the king was called Raja Rishi. ಈ ಒಂದು ವೈದಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ರಾಜ ಋಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. Why? Because he was not only a raja, but he was also a rishi, a saintly person. ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೇವಲ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಋಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು. And he lives by the Shastras, guidance given by the Brahmanas, but the ultimate motive was how to please the Supreme Lord. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. And one of the main important duties of the king those days was protection of the citizens, without which a king cannot live. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾಜ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? Forget about living. One is not supposed to even impose tax if he is not in a position to protect the citizens. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And a king who rules the country well by the understanding of the Shastras does pious ruling, and he gets 1/6 of the karma of whatever he does, of all the living entities. ಮತ್ತು ರಾಜನಾದವನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಡೀ ಒಂದು ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. He gets both the pious as well as impious results. ಕೇವಲ
ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಕೂಡ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. If he rules well, he gets 1/6 of the karma. But if he doesn't rule well, he gets 1/6 of the negative reactions. ಯಾವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ 6ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಧರ್ಮದ ಕರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the king lives happily or he has to suffer, and accordingly the citizens also live happily or they have to suffer. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. So those days, not those days, these days, they say government of the people, by the people, for the people. ಈಗಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. But actually it should be government for the Lord, by the Lord, of the Lord. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. So if a kingdom is ruled based on those situations or based on those guidances, then the king lives happily, the citizen lives happily, there is no scarcity of anything including water. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ರಾಜ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಥೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. And the most important thing, actually of all the living entities, the human being or human form of life is supposed to be the best of all. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ್ದಾಗಿರೋದು. Even better than the demigods who are situated on a higher platform. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ. And even better than all the other lower species of life also. ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹದ್ದು. The reason is that those on the lower species of life have nothing to enjoy. It's a suffering only. ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಯಿ, ನರಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And those who are situated on a higher platform like the heavenly planets or the demigods like Indra, Chandra, like all these are positions which even we can get, but they have to go through the same. The one who is situated on a higher platform does not even have time to think of God. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯನೂ ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. So we must try to understand the importance of the human form of life and utilize it properly. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. So if we misuse it, either way, by doing pious activities, we may become a demigod, we may become Indra, Chandra, or even Yamaraj, but we have to go through the same cycle of birth, death, old age and disease. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ದೇವಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. So, and those in the lower species of life, today there is no point in talking about it. ಈ ಕೆಳ ಮಟ್ಟದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Today people are being killed, that is one aspect of it. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಕೂಡ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All the other living entities, whether it is cows are not to be slaughtered at all, or donkeys or horse, whatever it is, so many animals go to the slaughterhouses for the purpose of sense gratification. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸಾಯಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಸಾಯಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆ ನಾಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. So knowing that this, nobody would like to get into a lower species of life. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ತಾನೇ ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. And the other most important point in these verses is that a leader sets an example.
And in Bhagavad Gita, the Lord himself says, Yat Yat Acharata Shreshtas. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ಅವನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಎದ್ದೆದ್ದು ಆಚರಿತೋ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So if the ruler is perfect, then the government is perfect. And if the government is perfect, people are perfect. And everyone will live a happy life. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಾದವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಂತಾನಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. And if a ruler does not look into the happiness of the citizens, he has a lot of problems in his next life. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಾದವನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. There are many examples given in Srimad Bhagavatam. We will not go into detail of all of those, but we will understand through one or two examples how even a king has to suffer. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. One time, Indra, who is the ruler of the heavenly planets, he was sitting with his wife. ಒಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಲೋಕದ ರಾಜನಾದಂತಹ ಇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. And he is full of all the opulences, so he was proud, slightly proud. ಇಂದ್ರಲೋಕ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಪವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. And Brihaspati, who is the spiritual master of all these demigods, he came in at that time. ಆವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. And he did not see Brihaspati because he was so much engrossed in talking pleasantly with his wife, trying to make her happy and trying to get some happiness from her. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಾದವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. And over a period of time, he lost all whatever he had. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. And how he lost was, there was a battle with the demons and he lost the battle and he lost his kingdom also. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ದಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. So all these demigods went to Lord Brahma and asked, why is it that we have become so poor and we don't have anything? ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರಿದ್ರರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. Brahma said, you did not treat your spiritual master properly. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. So this is one very important point that in sloka number 3, in sloka number 4, it mentions about what does a human being require for his sustenance. ಇವಾಗ ನಾವು ಶ್ಲೋಕ 3ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 4, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. I am talking about human civilization. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. We need milk. When we say milk, it is cow's milk. In general. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲು, ಗೋವಿನ ಹಾಲು. We need some food grains to eat. ಮತ್ತು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. Some fruits for our digestion and other things. ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. We need some cloth like a cotton or silk to wear. ಸೊ ಹತ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ನಂತಹ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. And some wealth for our expenses. And those days there was no currency. It was all pearls. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಕು. If these basic necessities are met, we can live a very happy life. Everybody will live a happy life and the king will also lead a happy life. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. But today mankind has become so lusty and greedy. He is not satisfied even if he has got crores and crores of money and wealth. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದಂತಹ ಆಸೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾಡಿದೆ. There were no cars in the previous ages, but today cars have in plenty. You can see as many different types and varieties that you want. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರುಗಳಿದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now can anyone say
that a car is the most required item for today to sustain? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾರು ಇರಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? And people used to cook in what you call coal and wood and all those things. Now you have everything electric. So can anyone say that you have enough electricity to at least cook? ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಇದ್ರಿಂದ ಮರದ ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Now with so many things available, washing machine, car, this, that, so many electrical, anything you want, you just touch a button and you get it. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಟನಲ್ಲೇ ಇದೆ. One button which I forgot to tell is computers or laptop. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. So can anyone say that all these have brought comfortable luxury and you're all leading a blissful life? ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಿದ ಉಂಟಾ? ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆಯಾ? So that is what is very important from these verses today. Material opulence will not bring any material happiness. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ಸಾರಾಂಶ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So today we cannot go and ask a king why you are doing like this shastras, because he will not even listen to you. ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. But at least we can live as per the shastras. ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ, Whether one has an opulence or no opulence, he can still live a happy life. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. And another important thing is that people might say there is a shortage of grains and things like that. This never happened in the previous ages. ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. Why? Because when all the living beings, like even the demigods, when everybody lives for the pleasure of the Lord, then everything is in abundance. Lord appoints rulers who can rule the way he wants. ಕಾರಣ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. So if the motto or goal is one, that is how to satisfy the Supreme Lord, the demigods will perform their duties, the human beings will perform their duties, and the other sub-human species of life will also live a happy life. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಗುರಿ, ಏಕಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಭಗವಂತನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. And here we see in the first sloka itself, Saunaka Rishi is asking Sudha Goswami, did all the citizens live happily under the kingdom of Maharaj Yudhishthira? But they were all happy. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆದ ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿದ್ರ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ರು. And the reason was Maharaj Yudhishthira was called Dharmaraj, or one who sets or who understands the religious principles himself well, and he was a leader. ಕಾರಣ ಅವನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮರಾಜ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವನು, ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದರು. Now there were 5 brothers, and out of the 5, Lord spoke Bhagavad Gita to Arjuna. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ 5 ಜನ, 5 ಜನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. But when the Lord spoke Bhagavad Gita to Arjuna, Yudhishthira didn't ask why he didn't speak to me. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. And when Maharaja Yudhishthira was established as the king, Arjuna did not ask, I was qualified to hear Bhagavad Gita from you, why didn't you make me the king? ಅದೇ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ
ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದಂಥ ನಾನು, ಆದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾಕೆ ರಾಜ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. And Bhima was a great warrior. He did not say, I have to be the king. Yudhishthira can't sit on the throne. And Arjuna cannot hear Bhagavad Gita. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹನುಮಂತನದೇ ಅವತಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ರಣರಂಗದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ನಾನು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಜ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. So they all used whatever they had in the service of the Lord for the pleasure of the Lord. ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಯುಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. The reason is the Lord is complete and He is perfect, and whatever He does is perfect for everybody. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. He knew that Yudhishthira Maharaj can establish religious principles perfectly well out of all the other 5. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. He knew that Arjuna was the right recipient for Bhagavad Gita, and he knew that Bhima was the best person to fight people like Duryodhana. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಸರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. So the point is that if we go by the Shastras, try to understand and live accordingly, we can live a very nice life, happy life and blissful. This word bliss is much beyond happiness. ತತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂತೋಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ಬ್ಲಿಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ. One time there was a king in the name of Maharaja Sibbi. ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಂಬಿ ಅನ್ನೋಂಥ ರಾಜ ಇದ್ದ. And he was sitting when a pigeon came, and this pigeon was chased by an eagle. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಹದ್ದು ಆ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And this pigeon, anytime when somebody tries to attack, they try to get help from someone or the other. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this pigeon came to Maharaj Sibbi, who was sitting and doing meditation. ಯಾವಾಗ ಮಹಾರಾಜನಾದಂಥ ಶಿಬಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. And king's duty is to protect all the living entities. ರಾಜನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Since the pigeon came to Maharaj Sibbi for protection, Maharaj Sibbi immediately stopped his meditation and he protected the pigeon. ಯಾವಾಗ ಪಾರಿವಾಳ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬಂದು ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. This eagle wanted that pigeon back from Maharaj Sibbi. ಆದರೆ ಹದ್ದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ರಾಜರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. So he asked for the pigeon from the king, and the king said, no, he has come to me for protection. It is my duty to protect him. I cannot give him, but whatever flesh you would have got from that pigeon, I will give you. ಆವಾಗ ಹದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಹದ್ದಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಆಹಾರ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ನೀ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ತೂಕದ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So for some time the eagle refused, and finally he said, okay, I will take your flesh. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And accordingly the arrangement was done, and the pigeon was kept on a weighing scale. He started to cut flesh from his body and put that much of flesh equivalent to the weight of the pigeon. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಕಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜನ ದೇಹದ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And then as he was putting the flesh, the other side started becoming heavier and heavier and heavier. ಎಷ್ಟು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And then finally the king himself sat on one side of the balance. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾಜನೇ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. Because he was prepared to give up his life for the protection of the pigeon. ಕಾರಣ ರಾಜ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. That is when the role was played by the demigods, that is Indra and Agni. ಆದರೆ
ಇದು ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರಿವಾಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The eagle's role was performed by none other than King Indra. ಓಕೆ, ಹದ್ದಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇಂದ್ರ. And Agni played the role of the pigeon. ಪಾರಿವಾಳದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಗ್ನಿ. So they wanted to test the king how far he is going to give up his own life to protect the pigeon. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರು. And they were all very pleased with the attitude of this king Sibi. ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು. So that is how a king is supposed to live, by protecting the citizens even at the cost of his own. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಾದವನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. In the 4th canto of Srimad Bhagavatam, there is an example of how Prithu Maharaj was conducting a sacrifice in the sacrificial arena. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋವು ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Prithu Maharaj was one of the empowered incarnations of the Supreme Lord. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. At that time, the Supreme Lord himself, being pleased with the yajna of Prithu Maharaj, appeared in that sacrificial yajna. ಆಗ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. And the Lord gave some very important instructions to Prithu Maharaj just for us to understand. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. He said to give protection to the general mass of people who are citizens of the state is the prescribed occupational duty of a king. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And one who protects the citizens gets this, what I mentioned about the 1/6 of the karma. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. And vice versa also. ಅವರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಭವನ ಕೂಡ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And he said further that there will be abundance of everything that you want, that your citizens want. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡು. Then you can impose taxes and that will make the citizens happy. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀನೇನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡು. And there are many examples like that. Rishabdev was also one of the empowered incarnations of the Lord. ಋಷಭದೇವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ. This is mentioned in the 5th canto of Srimad Bhagavatam. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. And those days the kings never used to sit in the throne trying to sit eternally. ಸೊ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂರ್ಬೇಕನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. At the right time, when they have children who are grown up and they become mature and in the position of taking responsibility, they would leave their kingdom, they will go to the forest and stay. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And his wife Jayanti was given to him by none other than Indra himself. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಋಷಭದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಯಂತಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. And he had 100 sons. ಆ ಋಷಭದೇವರಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. Of which the eldest was Bharat Maharaj. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಭರತ ಮಹಾರಾಜ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. And when he was going to the forest, retiring from the ruling this thing, he instructed his sons. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. He said, you should accept your elder brother Bharata. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ 99 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. Who is exalted in devotional service. ಕಾರಣ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು. If you engage yourself in Bharata's service, your service to him will include service to me also. ನೀವೆಲ್ಲ 99 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಭರತನ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗ್ತೀರಾ, ಅದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ. And you will rule the citizens very peacefully. ಮತ್ತೆ
ಆವಾಗ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And so, giving instruction like this, he left and he went into the forest and it caught fire and he left his body like that. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Similarly, Bharat Maharaj, when he knew that his children were growing up and were mature enough to take the kingdom, he left. He didn't claim property of that. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. And one important aspect of his ruling was that he never permitted any slaughterhouses. ಭರತ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. And his only sole purpose was to satisfy the Supreme Lord. ಅವರ ಒಂದೇ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. Another nice example is of Parikshit Maharaj, who was also the grandson of the Pandavas. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಋಷಭದೇವರು, ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಒಂದು ಪಾಂಡುವಿನ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ. And when he saw one unruly personality trying to kill a bull, he was very angry and he punished and he killed him. ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿಪುರುಷ ಗೋವಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Before I wind up this class, there is one pastime I will give in Srimad Bhagavatam 10th canto, which is a very important thing for us to understand. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೀಲೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. Krishna had a big family. He had 16,108 wives and so many children. ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಸಂಸಾರ 16,108 ಜನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸಂಸಾರ. And one time, all of those children were playing near a well. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. And they were all feeling suddenly very thirsty and they wanted to drink some water. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. But where they went, there was not much of water. It was like a dry well. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. And they found a creature which they have not seen. It looked like an amazing creature. It looked like an amazing creature. ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. It was actually a lizard of looking like a hill. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಒಂಥರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. They tried to take it out, but it didn't come out. So they went to Lord Krishna's help. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And they narrated, the Lord came back with them to that well. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು. The Lord came and picked up that lizard very easily. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It is not that the Lord does not know anything, but he asked, who are you? Why are you here in this well? ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. And the person said, in my previous life I was King Nriga. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ ನೃಗ ಮಹಾರಾಜ್, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ? I was the son of Ikshvaku dynasty. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. And I was famous for giving charity. ಮತ್ತೆ ನಾನು ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. And I had a lot of cows which I used to donate to Brahmanas. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಹಸುಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. It so happened, one cow from this thing went into the one Brahmana's house on its own. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. And what happened was, he had given this cow in charity to the Brahmana, but the cow came back. ಆದರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆ ಗೋವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. That same cow, he donated it to another Brahmana without his knowledge. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಲೇ ಅದೇ ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. He did not know, and both these Brahmanas were fighting with each other, saying, this is my cow, this is my cow.
ಆದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಗಳ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So the king wanted to pacify them. He said, "Don't fight. I will give hundreds of thousands of cows instead of this one cow." ಆವಾಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ನೂರಾರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. It is my mistake and I am seeking forgiveness for this. ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But both the Brahmanas did not accept his proposal. ಆದರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. And after he left his body, he was taken to the abode of Yamaraj. ಯಾವಾಗ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ನೃಗು ಮಹಾರಾಜನ ಯಮರಾಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And they asked him, "What would you like to take first? Either the results of your pious karmas, because he was also a very pious king, or the suffering for some small sinful activities you might have done." ಆಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಒಂದು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೃಗು ಮಹಾರಾಜ್, ನೀನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಾ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He said, "I would prefer to suffer my sinful reactions first, and that is how I became a lizard." ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದಾರ ತಪ್ಪುಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಇದರಾಗಿ ಅವರು ಹಲ್ಲಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So Krishna, he explained this pastime to all the grandchildren. He said that the danger of stealing a Brahmana's property. ಆವಾಗ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we must understand, we don't know these things, but if we read Srimad Bhagavatam, plenty of nice beautiful examples are there. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So I have been asked to close my class up to 9:45. So the rest of the 5 minutes I can take some questions or comments. I'm sorry I had to rush. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? Okay, you can translate. ಪ್ರಭುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಪಾಂಡವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಥರ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಂ, ಹೌದು, ಅವರು ಮೊದಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay, the answer is the Pandavas were eternal associates of the Lord. Yes. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. And the Lord, when he appears with his associates and performs pastimes to teach many conditioned living entities like us. ಆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪಾಂಡವರು ಭಗವಂತನ ಸಂಗಡಿಗರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. Lord will not bring you and me to perform his pastimes. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. And the example of going to Himalayas was shown because in the earlier years the kings used to go to the mountains or forests at the right time. They would rule the kingdom and at the right time they would leave everything and go. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗೋದುಂಟು. So this was just to show that many things. One is that one should not be attached to one's kingdom. At the right time, when the children grow up and are able to manage, we should
leave everything. That's all. We should not become attached to our family, property, and everything. ಸೊ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೊರೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಂಡವರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದು. Did I answer your question? Thank you. Okay, thank you. Yes, Prabhu. ಎಸ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಭರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. There was one point which I could not cover today in today's class was the Varnasrama Dharma. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. Varnasrama, as you all know, is 4 varnas and 4 ashramas. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 4 ವರ್ಣಗಳು, 4 ಆಶ್ರಮಗಳು. And this Varnasrama has been designed by the Lord for perfection of the society. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು. The 4 varnas are Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. 4 ವರ್ಣಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. And the 4 ashramas Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasi. 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ. So you take the 4 varnas, all the human beings are to be classified within these 4 varnas. ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣ 4 ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The highest are the Brahmanas who are intellectually capable. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕಾರಣ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. The Kshatriyas were physically very fit because they could fight the battle. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಾಢ್ಯರಾದವರು, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾದವರು. The Vaishyas were more inclined to doing business and financial transactions. ವೈಶ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. And the Shudras, the lowest class, are supposed to serve these 3 higher classes. ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. So if the society is divided, classified into these 4 by qualification, not by birth, and if a king rules by Varnashrama system, then it's a perfect ruling of the kingdom. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ 4 ರೀತಿಯಂಥ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಜನನು ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೇ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ವಿನಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. But nowadays a Brahmana's son may be smoking, he may be drinking, but he claims himself to be a Brahmana. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. In Kali Yuga, this generally mostly all are Sudras. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೂದ್ರ ಸಂಭವ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೂದ್ರರೇ. And Prabhu asked a question about why Himalayas, it comes under the ashramas, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasi. ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾದರು, ಗೃಹಸ್ಥರಾದರು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಾದ್ರಲ್ಲ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರು. So one can be a brahmachari and straight away take sannyasa or enter through Grihastha ashrama, and once he is done with the Grihastha ashrama, he can go to Vanaprastha, which is the Himalayas, and subsequently he can take sannyas. So if one lives or one rules as per this Varnashrama system, society will live very happily. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನಾದವನು ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗ್ಬೋದು, ಗೃಹಸ್ಥರಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. I hope I answered your question. ಮನುಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ. One last question. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. Anybody, Prabhus, if Matajis don't have, Prabhus can ask, no issues. Yes, Prabhu. One minute. Any Matajis would like to ask? Because, okay, yes. Sorry, you can ask me after the class.
ಮಾತಾಜಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay. ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay. It was applicable for everybody, but generally women were to follow the husband's, whatever husband is following, that's how women used to follow. So women either used to stay back and the children used to take care of the mother, or women used to go along with the husband and with the varnashrama system. ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಪುರುಷರನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಭು, ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. They were not compelled to go to take up vanaprastha or sannyasi. They had the option of either staying back at home with the children or go with husband. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. And if staying at home, they should live a life of detachment, not get attached. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ Ultimately, we will get bound in this material world if we have attachment for anything except Krishna, whether it is men or women. Ultimately, we are all women for Krishna. ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ. Did I answer your question, Mataji? Thank you very much. Granthaj. Okay. I have time for one more. ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಅವರು By the time somebody had a question. Yes. So intention was saving only. Right. So why did he got more advantage? He got advantage. Okay. Okay. You got answer. I got the. Okay. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭರತ ಮಹಾರಾಜು. ಶಿಬಿ ಮಹಾರಾಜು ಯಾವಾಗ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ದೇಹವನ್ನು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಂಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಜಿಂಕೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಶಿಬಿ, ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಶಿಬಿಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು ಅಂತ. In the case of Bharat Maharaj, his father Rishabdev himself said that you all please accept Bharat Maharaj as the king. ಋಷಭದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. But Bharat Maharaj, he saw a deer, yes, but the point is, in the course of this thing, he got that dear consciousness, which is not to be had with us at the time of leaving our body. That was the lesson to be learned from that past time. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಭರತ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಏನಂತೆ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಭು. Now all these pastimes that we see in Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, so many pastimes even in Chaitanya Charitamrita, the Lord performs these pastimes with his associates. ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಹಲವಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And each and every pastime has got something for us to take home and apply in our life. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ, ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. And the devotees of the Lord or the associates of the Lord who come with the Lord to perform these pastimes, they don't have a problem of taking the body of a what do you call Sibi or a pigeon or a deer, anything. They are there only for the pleasure of the Lord. So if you ask any devotee, he will say, I want to do some service for the Lord, that's all. Tomorrow if I get a body of a pigeon, if I can serve the Lord, that's it, that's all I want. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಇರಲಿ ಆ ದೇಹ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ. To stress that, Chaitanya Mahaprabhu himself appeared and he himself in his Sikshashtakam said, Mama Janmani Janmani Ishvare Bhavatad Bhaktir Ayatapi. Birth after birth, whatever it may be, but let me have an opportunity to serve the Lord. So we all must try to have aspiration to become devotees of the Lord. That's all. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸದಾ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಚಾರ. We have two options, either serve Krishna or serve Maya. ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಯೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Serve Krishna and become his associate, become in his associate and serve Krishna, or serve Maya, be in this material world. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಧಾಮವನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. Krishna doesn't force any living entity for anything, but he creates, maintains and annihilates the material world, cosmic manifestation, material manifestation through his agencies to teach us. I leave it to you, you decide what you want to do. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರ. One thing is, if we are with Krishna, we are always under his protection, even if it is a deer or we are a dog. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ನೋಡಿ, ಪಾರಿವಾಳ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಇರುತ್ತೆ. You understand now? Or we can be in the slaughterhouse. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. Thank you all very much. Granth Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki ಜಯ.